बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लु शैइन यजरी बिमशियतिल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल्ल। तमाम अशिया की सुमरदा दुनिया की तैदादी जिंदगी दा चलेगी वफात दे रात तक दे अल्लाह मशियत दे ईमान दे कुफर दे ताअत दे दा हर यौ दा अल्लाह पे मशियत दी दा ना बाहर नहीं संचे देता दा अल्लाह मशियत शामिल दे व इल्मिही दा अल्लाह इल्म व शामिल दे क़ज़ा व शामिल दा व क़दरिही तक़दीर व शामिल दे आददी सर व गलबत मशियतुहु दा अल्लाह जल्ल जलालहु मशियत दा गालिब दे अल मशियात कुल्लहा बटोल मशियात पर तो ओम चे कम दे जान दा पर इंतखाब के दा से वो कब अल्लाह जल्ल जलालहु सगवाड़ी अक्का गालिब शिअरो की औस्ता चे कम दे आज़ायम आगा फातिश हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन फरमाई अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम रब ज़ुल जलाल ज़पदे पे जन्म चे दे इंसान आज़म आगा कट स्ताई व इरादे दा से वो कम और पेख आगा शी चे अल्लाह सगवाड़ी स्तावा आज़म आज़म आज से ख़त्म शी दा अल्लाह मशियत गालिब दे पर मशियात कुल्लहा बात आवा गलबत क़ज़ाअहु अल-हियल कुल्लहा दा अल्लाह फैसला गालिब दा पर तमाम चलूनु बाद गतस चल के ऐसा तरीका बराबर है खुद अल्लाह मशियत और अल्लाह फैसला बचेगी इस्ता चल काम न कई यफ़अलु मा यशा कई चे अल्लाह वड व हुवा गैर ज़ालिम अल्लाह ज़ालिम न दे अबदा ला युसअलु अम्मा यफ़अलु अल्लाह चे सकई दा गना सुल तपूस नशी कवले कचाता द कुफर नसीबा के कदा चाहता द कुफर और कदा चाहता द ईमान और कचा द मर्ग और कदा चाहता द जुआन खसो तपूस नशी कवले अल्लाह दा खुदेर बे वसो वलिदी यतीम को आवाहुम युसअलून तदे बंदिगान न तपूस के देश दे अकीदा के तौसीफ लिमा सबक फिर रद्द अला अल-जबरिय्या वल क़दरिय्या औलाद दो जमात जिक्र शर बातिल यौ जबरियो च इंसान मजबूर महज वे आगे मरते द्वेम क़दरियो च इंसान कादिर मुतलक वे वदी अकीदा के पावी हम रद्द संगा बे अन लिल अब्द मशियतुन व इरादतुन लेकिन पता वले कि इंसान द पर मशियत और इरादा शती न च इरादा शती न दारत दे पर जबरियो पर इंसान मजबूर न दे बल्कि द इंसान द पर मशियत और इरादा ही न पर इरादा कौल जबरिया वलिबल तरत मशियतुल्लाह तआला व क़ज़ाइहि गालिब दा अल्लाह मशियत और दा अल्लाह क़ज़ा दा गालिब भी दा बंदा पर क़ज़ा फहा रद्द लिक़ौल अल-क़दरिय्या दा क़दरिया रद लिहाजा दे अकीदा के दा मखिरे अकीदे तौसीक़ और ताकीद दे वल मुराद मिन अल-क़ज़ाइ अल-क़ज़ाउ अल-कौनी और आप क़ज़ा सरा क़ज़ाए कौनिया दा कवंदी तवेली शी चे दा अल्लाह इरादे दा सिकीगी बस अक़ब की बेदे की चादा पर इख्तियार पे नचे अल्लाह कमा फैसला उकड़ा स्तादा मर्ग स्तादा जुवन स्तादा इज्जत द ज़िलत अक़ की गया नदे तवेले शी क़ज़ाए कौनिया ला शरइया दलता क़ज़ाए शरइया न दा क़ज़ा शरई दी तो चे अल्लाह फैसला कड़ी दा खुदा ने इख्तियार दर कड़े तो पे अमल क्यों कदा के बेस्ता इख्तियार फ़इन अल-क़ज़ा यकूनु कौनियन क़ज़ा कला कौनी भी व शरइयन और कला शरई भी दे हर मिसाल मख की जिक्र करी वकदर इरादा इरादा तो किस्म भी कला इरादा कौनिये भी चादा पर का इख्तियार नहीं बे सिर्फ अल्लाह इरादा और फिर इरादा शरई भी बंदा पर इख्तियार भी दारे के अमर द अल्लाह इज़्ज़त द अल्लाह दा हम तो किस्म भी यो कौनी भी चादा पर इख्तियार नहीं और फिर शरई भी किताब लिखल द अल्लाह पाक हुक्म और फैसले द अल्लाह पाक उन तो किस्म व तहरीम हता हुर्मत उम्मत व किस्म दे कौनी और शरई वल कलिमात कलिमात पद व किस्म दी कौनी और शरई दाता में तारीफ जिक्र को दाजा लकियास कवा मिसाल पर तौर क़ज़ाए कौनी सतवेलिशी अल्लाह फरमाई फ़क़दाहुन्न सबअ समावातिन अल्लाह फैसला उकड़ा दो आसमान अच्छा अल्लाह फैसला दो आसमान नो प्रपदे के चादा पर से इख्तियार शती ताना मान चाना तपूस करे जे न दा अल्लाह बस सिर्फ ऑर्डर फैसला वा वो आसमान नो बस वशवल कौनी देता अवल तरफ का क़ज़ाए शरइया अगदा वक़दवा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या दा अल्लाह फैसला दा चे सिर्फ जमा इबादत कवा शिरक मकवा दा अल्लाह फैसला दा अब दुनिया के सोर मुशरिकात दी उमदारंगे चे करते व बिल वालिदैन इहसाना दा अल्लाह फैसला दा मोर अपना सर इहसान कवा तासु की मसोना आक मौजूदी
چې ته طالب ولای پتا چې بسونه عاق موجودي د نور مسګي دي الله په سره ده خدا شرعي فیصله دي تا پر اختیار دی پکې اراده کونیه وي فمن يريد الله ان يهدي يشرح صدره للاسلام دا اراده کونیه ده الله فیصله کړي چې دا پر د ایمان هغه مؤمن چې دا پر د کافر هغه کفر نو فمنهم شقي وسعيد دغه چې دا پر اختیار دی او اراده شرعي چې الله اراده کړی او تا دا پر پکې اختیار دی معنی کنه معنی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله اراده د سختۍ نه کوي دا شریعت ته چې اثر شریعت مقرر کړي تاسو به اخیره پر ذات مثالونه ځان له ګوره اخیره کې ذکر کیږي عقیده مسله او غلبت مشیته د الله مشیت غالب ده په نور مشیات باندې دلیل ده او ما تشاءون الا ان يشاء الله دا الله مشیت هغه شی دی دارنګه او ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین عقیده کې دا چې غلبت قضاؤه یو ستا فیصله ده یو د الله فیصله ده د الله فیصله غالبی ځکه الله فرمایي والله يحكم الله فیصله کوي لا معقب لحكمه او څوک تاسو کوون کې د الله د فیصله نشته چې الله فیصله کوي ته تاسو کې الله دوباره په نظر وکړه دا فیصله بیا وکړه فهو سريع الحساب همدارنګه عقیده کې ذکر کېده چې وهو غیر ظالم الله بندګانو باندې ظالم نه دی ځکه الله فرمایي ما يبدل القول لدي زما وینا بدلیږي نه وما انا بظلام للعبيد همدارنګه الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا دای به بیا موزي چې کوم دوی عمل کړي حاضر ولا يظلم ربك احد استار رب بچا ظلم نه کوي دا آیاتونو کریمونه عقیده ثابت شوله د دې سره موږ وایو چې ان ظلم څه ته ویل شي وضع الشيء في غیر محله به محل سي کې خود ظلم دی ته چې تا مثال په تور دای محل نو تا غزل سپیکر او الته په ځار ځای کې دي خلک ظالم دا څنګه تنګ دي ته چې کده په صبح کې بار ناشته چې کده پولیس ته په دې کارپټ باندې کې نه ظالم دا شي طریقه نه ده نو وضع الشيء بغیر محل دی ته ویل شي والتصرف في غیر ملکه د پردي ملکیت کې تصرف کول دا ظلم دی اول مخلوق باثرها مملوک له تمام مخلوق د الله مملوک دی نو څنګه چې کوم دی پکې ظالم شي فقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام نے حدیث مبارکہ نقل دے موقوفا ومرفوعا موقوفا نقل دے ومرفوعا نقل دے دا سے فرمائی لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه كالله اسمان والا اسمکی مالا او عذاب ورکی عذبهم الله عذاب ورکی وهو غیر ظالم لهم دا ظالم نه دا الله مخلوق د چې څنګه فیصله وسره کوي دا ظلم نه دی البته ولو رحمهم کفدوی رحم کی نو كانت رحمته خيرا لهم رحمت دوی د پر خیر ده من اعمالهم ابو داود جلد ہمارے حدیث ده وفي دعاء الاحياء للاموات وصدقاتهم دا جمدی چې دعاګانې کوي د مړو د پر او دا جمدی چې خیراتونه کوي د مړو د پر منفعت فی الاموات پدې کې د مړو پیدې دي دا جمدی سونه دعاګانې غواړي د مړو د پر زمو عقیده را فائدہ رسیږي اومدارنګه دا جمدی خیراتونه کوي نو منفعه دا غي د پر پیدا دا نه چې تو خیرات مکوې خیرات نه کوي نه دا چې کوم د کلا یو سره یاره چې موږ مړه څه پیسې می خیرات کولې خو کدا پیسې په دې جمعات کې ورکم ایس منل یره دا خیرات کول چې کوم دی ریا کاری زی ولې ریا کاری رزي ریا کاری مکه و چې کنه ورشه 500 سنډاګاندا ولا الاله کړه مکه وریا کاری ته چې ویل ریا کاری کوي نو خیراتونه کول په خپل ځای باندې جایز دي جمعات کې پیسې ورکې ستا په خپل ځای باندې کار دی مدرسه کې ورکې دا ټول ته نه کې کارونه دي خدا سره چې تو یو نیکی کې دی بل تر بد ګوري بل تر بد نه ګوري وصدقاتهم صدقات او خیراتونه خو تاسو خیرات پیژنې خیرات دې ته چې ستا په دې چې یو روپیا دا کړه مال راکړه دا خیرات دی او کله 100 روپیا رسېږي او یو لک د سړي خیرات دی خیرات دي شي ستوري کور دراوته چې کوم د روډه پرتا غریب دې چې کده دا نوړې د لوړ دا خیرات دی ترکاری په خای لکشن په کې وبس یو کده گاونډین غریبانان دي لک به ترکاری هغه دا خیرات د دې ته نیولې چې کوم د سنداګان خیرات کوي نو خیرات سره دې ته چې خامخا دګمار راول او می خاله راکړه دا یو ځدا خیر چې سستا وس کېږي دا خیرات دی نو صدقات لا نو واس دینه کېږي چې کوم د 2 رکعات منځ دی کوم اور پلار ته واخم واس دینه کېږي چې کوم ډیر دا 500 روپیا را سره زما کراش ولا یو کې عزت دا د پلار په نوم باندې واخم دا د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې واخم
فيه رد على بعض اهل البدع فدي عقيده کې بعضی مبتدعو باندې رد دي معتزله وغيرهم حيث قالوا غيوي بعدم اصول الشيء مړو ته اسم نه رسیږي البتة للدعاء ولا غيره دعاګانې سم کوي چې پلار میو بخي غاسم لاړ ځکه رسول دی وي دا ته اسم نه رسیږي دا ولي استدلالا بقوله تعالى دې ته ګوري الله ليس للانسان الا ما سعى دې ته ګوري انسان د پر سره خپل سعی دا بس هغه کو خپل عمل نور لمه نفلونه کوه ما خیرات کوه مولا دعا غواړي هیڅ څه پسې نه رسیږي اهل حق او جمهور د دې محمل ذکر کوي فرمي چې ان اعمال الاحياء مسبب آیت کې خدا ذکر شو انسان د پر هغه دي چې ما سعى چې د سعی کړی دا مثال په تور مونږ تاسو موجود یو دا خو د پلار سعی و چې مونږ دې تر ورسو دا هغه سعی نه و که په ما باندې پلار سعی نه وکړي نن بدل د څنګه راستو پتا به سعی پلار او مور نه کوي چې کوم د استاد خرچې د دونه مسلې کم څه نه کی مثال زمون بچی دي چې کوم د تاسو ګرځي دا څه پاسانه کی هر پلار چې کوم د خبره د خپل خلې نوړې کوي چې کوم د بچی لور کوي هر پلار کوشش کوي چې خیر دې زب چې کوم د زوړ په زار واچوم زړې کپڑے بواچوم چې کوم د خو چې دې بچی له خرچه برابر کوم چې دې یا نیک انسان دې علم په حاصل کوي بد دې هغه په دنیا حاصله خو لازمی دا غیر لپاره څه خرچه برابرې دا د پلار سره نه کوي نو دا تمام دا غي سعی دا اوس دا بچی چې د پلان لپاره دعا کوي دا د سعی و دا چې اسه مونږ نه راغلي دا خو چې کنه د مور او پلان محبت او د مور او پلان په مون کوشش چې بچی علم وکړي دا د سعی و چې نن دلته زناسته دا د سعی د چې بل مولا او بل مولا ناسته کړ دا آیت مطلب دا چې د احیا مسبب دي من سعی الاموات دا غمړو چې کوم د سعی دا نفا هي من سعيهم ادا خو یو محمل د آیت د پر لس چې کوم د محامل او جوابونه الته محدث مفسرین ذکر کوي ذکر مفسر واتفق اهل السنه د اهل سنت والجماعت اتفاق د پدې باندې چې اموات يرتفعون من سعي الاحياء دا جمدي چې هغه د پر سره کوشش کوي هغه ته پیدا ور کوي خو به امره په دوه خبرو کې اتفاق دی یو ما تسبب الیه المیت فی حیاته چې دا سړی مړ دی په ژوند کې دا غي د پر سبب جوړ شوی د په ژوند کې دا سلار برابر کړی د چې د سبب نو دا ترسي په دې اتفاق دی هغه د سبب شوی دی چې کوم د خپل ژوند کې لکه نبی له سلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث درې سيزونه داسې چې دا نه منقطع کی صدقه جاریه ان دا ته په ژوند کې سبب وي چې تاسو صدقه جاریه جمعات دي جوړ کړي دي پول دي جوړ کړي دي کتابونه دي طالبان لاغستي او علم ينتفع به یا علم دې چې هغه پیدا حاصلېږي د تاسو چې سبا علم حاصلوي بیا دعا کوي نو چې دا مهنت د سره زونه کوم نو تبه کم ځنه عالم کېږي ما سره خپل استاد مهنت نه کړی چې کوم دنو زما څنګه عالم کېده دا خو مهنت د استاد شفقتي زما یو محترم پولیس ابن دا غزي ماته ودا درلېګه ماته چې سبا پته ما ته جی لالېګه خودو لري دی بر یو پدې را لېګل چې سابق سم دی ما ته د خپل ځان نگرانی چې کوم دی بالکل برا سره ما بیٹه کې چې د څو غوړې بوته تیار خو دا د علم لاره دویم را لېګل دي چې کوم دی د علم پسې نو چې څنګه ما تاسو وخت تر کړه اقص کرا ولې ګل به علم حاصلې علم پدې حاصلې یو دا چې د استاد بچی دی او سابق سم دی نو زما د سر تاج د چې څنګه توي اقشانه بساته دویم ته کېدل چې علم په حاصله نو څنګه چې بیا تاسو را ما وخت تر کړه اقص به را لېږي ما سپخیم بیا سبق وی چې کوم دی غنم رسیدي لو کول غواړي حاجی بس لو تیار کړم ان شاء الله سبا باندې پټه پلوتی خل کړه خبره نو بیا به چې کوم دی خبره منطقه سي به را لېږي چې کوم دی ناری بتيري سندي بتيري طالبان ورو دکی ورکی کله پس مکو باندې خوبونه کوي کله بوتا لنګر ملاوي کله باندې ملاويږي سابقي به قرباني ښه بیا به علم حاصلېږي او چې سابقي دي قربان نکړه چې کوم دی علم حاصل اول مال استاخ وکړه په کومه لار چې تر علی کې ماته دواړه منظور دي خجی دا مسله دا ده چې دا سبب جوړ شو علم او ولد صالح يدعو له والثاني یو خدای کې اتفاق ده چې دا مړ جام دې دغه د پر سببونو ترسيږي دویم دعاء المسلمين واستغفارهم له دا جدي چې کوم استغفار او دعاګانې غواړي اهل حق وي دا ون پسې رسيږي ايمار با په دې متفق دي دا رنګ وصدقه صدقې پسې ورسيږي مالي حج پسې ورسيږي دې کې اتفاق دي البته دې حج کې لږ اختلاف ده لكن في الحج نزاع يصل الى الميت ثواب النفقه ته چې چاله 3 لک روپیا ورکې چې لاړ شه حج وکړه زما پلار د فاره
نو محمد سے فرمی د سلور لکو روپو خیرات ثواب برسی حج خو دغه حاجی وګزان ده اول حج د حاجی وعند عامه العلماء او عام علماوی د حاجی چې تا سلور لکو روپیا ورکړي دا حج د ستاده پلار د پاره دی د دې پیسو نه پکا نه ثواب د حج المحجوج دی او هو صحیح د دې نه پس د دوه سيزونو کې خو اتفاق و د نه پس به اهل سنت په خپل منځ کې مختلف دي واختلف اهل السنه في العبادات البدنيه عبادات بدنيه آیا د ثواب رسی کنه رسی کصومي وصلاتي والذکر وقراءه القران کدا خبره ابو حنیفه امام ابو حنیفه سے ابو احمد رحمه الله دوی فرمایي جمهور السلف الى وصولها دا عمر سیږي چې کوم دی د امروتا اول مشهور بالمذهب الشافعي ومالكي دا 2000 مشهور مسلک عدم وصولها اگر چې دوی نه د اصول قول عمر غلي خو مشهور قول عدم اصول د عبادات بدنيه بل تدرسيږي خو احمد صاحب او شافعي احناف دی قول کې بدني او مالی ور رسی عز الدین ابن عبد السلام یو عالم د شافعي چا خوب کې وکړو وی پجوت دی خبره کوله د مرګ نه پس حالت بدل دي پجوت کې خمدا وی چې د دې مړو قربانیانه د دې جبدو مړو ته سره رسیږي خو اوس ما ته پته ولګي د چی رسی اوس را ته پته ولګي د حقوقت رشوي ده بیا د حنفیت مسلک تمنا کوله هغه تیر شوی بیا خجی نو تاسو ته چې اوسو مسله ده یو دې کړي یو مسله پکې دا او تخې چې وضاحت وشو اوس پکې دا چې زموږ عقیده ده عبادت بدني مالی اور یو رسی نو داغه لپاره ملس مثالونه ذکر کړي واستدل الجمهور اولا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان رست چې راشي مخکینو د لپاره دعا کې نکستا دا دعا هغه ته نه رسیدل سره دعا کې الله امر کوي چې کنده تا ته ترغیب کوي مشران ته دعا کوا دلیل انتفاع الاموات باستغفار الاحياء جب دی هغه پر استغفار وړي دا رسی دویم اجماع الامه على الدعاء للاموات بصلاه الجنازه جنازه ته چې راځو په دې اتفاق د چې د مړي لپاره سفارش کو دا عبادت نه دی ولی خدای لپاره دعاګانې کو کدا زمون دعا او جنازه غو لپاره مفید نه وي نو څه څه منډي واره دریم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت کله چې د مړي دفن نه فارغ شو وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم ضرور د لپاره استغفار وای واسالوا له سوال لكوي بالتثبيت وثبات سره فانه الان يسال اثبتنا تپوس کی پیغمبر وی دا سړی چې کوم دفن شو استغفار ولا وای دعا ولا غواړي نو کدا استغفار دعا هغه د لپاره مفید ده نو سره ابو داود جلد سلورم ورد في الاستغفار والدعاء للاموات استغفار او دعاګانې د مړو لپاره دا سي حدیث کې راغلي حضرت عائشہ فرمای كلما كانت ليلتها چکله زما د شپې نمبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل د شپې اخره حصہ کې پیغمبر علیه السلام لاړ الى البقيع دا مدینه منوره مقبره ده فيقولون جعلت بورسد السلام عليكم دار قوم مؤمنين دار ورته السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون كم چستا سره وعده واغه تاسو ترال غدا سبا مؤجل تاسو د پاره ټیم دی و ان ان شاء الله بكم لاحقون من تاسو پس در رواني اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد ترجمه دی کړه اللهم اغفر پیغمبر دعا وړو کدی ته د دعاګانې پیدا نه ور پیغمبر له سره د شپې په سره اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد مسلم جلد 1 پنځم الصدقه فی البستان والاراضي تباغ خیراتی کې زمکه خیراتی کې د پلار د پاره د مور د پاره د بل د پاره لمن مات دا غیر ان سعد ابن عباده رضی الله تعالی توفیت امه مور وفات شو غائب د پاره ما موقع موجود نو کله چراله یا رسول الله ان امي توفیت مور وفات شوه د انا غائب عنها اينفعها شيء کزه هغه پسې څه خیرات کوم دا وته پیدا رسي اتصدقت به عنها قال نعم نو قال سعد سيبي فإني أشهدك تاغواكم أن حيث المخراف زما باغ چې مخراب باندې مشهور دی صدقه عليها دا مې د مور د پاره صدقه د سي خیرات وکا چې دا چې کوم دی دا لکون روپو با خیراتی کې چې دا مې خیرات کو مدرسې ته نور کو طالبان راځي مې ته خوري او به ځان له سمبالوي دې ته خیرات وي هغه چې خبره چیلو کې راوستي هغه چې دا مې خیرات کړ چیلو کې هغه په لار کې چې کوم خبره چا تختولې خړلې وسادس شپږم دا مخکې د بخاری حدیث دی ښا شپږم چې کنه ایصال الثواب فی الصلاه موږ کې بنیادی ټکی دا دی ښا موږ کې ثواب چا طبخ نه موږ ادم رسیږي هغه دا موږ نه لري موږ دا موږ
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت ابي يقول انطلقنا حاجين ومحاج قال لالو فاذا رجل ومكت يقالنا يو عالم راسل بلوش دا بهر رسل فقال لنا مكتبه الى جنبكم قريه لك عراقيان استاذ صفات يوكلشتي وقال له الابل جو بول له تبي قلنا نعم فقال من يزمن لي تاسو کې بسوک زمواري واري زماده پر منکم ايو صلي في چغمونز کې پدغه جمعات کې په مسجد العشار رکعتين دو رکعات او اربع يسلور او چې دو رکعات څو رکعات منځ کې ويقول بداسي وي هذه لابي هريره د دې ثواب می دي ابو هريره توبخو منذ ثواب د جمدي د پاره دقیقه دا سی ولي بیا سمعت خليل ابا القاسم اور ادن می پیغمبر علیہ السلام یقول ایبعث الله من مسجد العشار دغه مسجد العشار نبا الله راپورته کی یوم القیامه شهدا لا يقوم مع شهداء بدر غیرهم د بدرین سره بدین علاوه بل څوک نه ودرېږي انو دا د مرتبه خالد ابو داود جلد به حدیث ده وم دلیل د صوم روزه چې کوم دی بل د پاره نیول پیغمبر علیہ السلام فرمایلی من مات وعليه صيام یو سره پر شو پاغه روزي دي د صوم عنه وليه دا ولی به روزه نسی اوس ولی به روزه نسی نو حدیث مثلا وعلى ظاهر الحديث قول اهل الحديث وی او روزه دی ونیسا اول جمهور د حدیث معنا کوي حملوا على الفداء استا خپل روزه وی فدیه ور کاردات نه تا روزه ونی ولا کما نو کدا استا فدیه هغه د پر مفید نو اصلي پیسې ورکولې کما فصله الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري جلد 4 صفحه 246 اتم حج کی چکم دیو دبل پزے قائم مقام و ثواب رسی ان امراه من جوهنا جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت جوهریه خزرالا وې زما مور منخت کړي انت حجه وفلم تحجه اغي حج ونکو حتى ماتت هغه مړ شولا افا حج عنها زتن حج کويش نو قال پیغمبر علیہ السلام نعم حجي عنها بالکل تنوکا ابي ورتوي ارئتي ما توایا لو كان على امك دين کستا په دې مور قرض وي اكنت قاسيته چې تا پورا کوله اقز والله ان الله ته پورا کوونه وری بالکل نفل الله احق بالوفاء چې د الله قرض ادا کړي دا منښت حق له په وفا سره البخاري جلد 150 حديث نمبر 10 وفصله البخاري امام بخاری دې مسلې وضاحت کړي ذکر ابواب الثلاثه 3 باب په دې ذکر کړي وتاسع نهم دلیل حدیث د حج کی اشاره د قیاس شرعي ته اشاره ده نبی کریم علیه السلام ورته کستا په دې مور باندې قرض یو تا خلاصو خلاصې ده کنه وای او نو د الله قرض خلاصې ده الله قرض قیاس کده بندګانو په دې قرض باندې ایسو قال على امك دين فذلك اجمع المسلمون مسلمانان متفق دي على ان قضاء الدين يسقطه یو سره د بل قرض خلاصې ده قرض ساقطيږي من ذمه الميت ولو كان من اجنبي اگر چې پردې کس دا قرض خلاصې لسم دلیل و اوتیه بکبشین پیغمبر علیہ السلام قرار استش یو گڑ فذبحه رسول الله نبی علیہ السلام علالکو بیده وقال بسم الله والله اکبر هذا عني وعمن لم يضحي دا زما د خوانا او هر امتیان چې قربانی نه کړی من امتی نو کبل دي ک جمدی دي کلا پیدام نه دي د غوندو د پاره قربانی وکړه نو کدا ثواب هغه ته رسیدل اسی نبی علیہ السلام قربانی کول د دې یو حدیث به غره ډېر وضاحتونه دي خو صرف تا تمام مختصر د ټیک وضاحت کوم والله تعالی یستجیب الدعوات ويقضي الحاجات الله پاک دعاګانې قبلې او د بندګانو حاجات پوره کوي ځکه الله پاک رغب عباده الله ترغیب ورکړي خپل بندګانو ته په دعاګانو کې ترغیب ورکړي دعا غواړه چې الله دعا نه قبلې ناسي ترغیب درکړي ووعدهم بالاجابه او الله سره وعده کړی په اجابت سره وقضاء الحاجات الله فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني امر کی ترغیب دے الله فرمایي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني اذا دعا چکل میرا بل ترغیب کر کے تمہارا بل سے قبول الله فرمایي اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اگر ذات چاغه اجابت کی د مضطر پریشان حالی بے بس بے وسع اذا دعاه چې الله را بری اذا دعاه چې کله الله را بری ويكشف السوء لرکی الله تکلیف ويجعلكم خلفاء الارض تاسو ګرځولي خلیفګان د ځمکې دا درې آیاتونه کریمه چې کوم الله ترغیب ورکړي بندګانو د لپاره دعا ته نبی علیہ السلام فرمایلی الدعاء هي العباده دعاء ابدا عبادت ده ځکه دعا کې عاجزی وی تذلل وی او عبادت هم د قصیص وی ابو داود چې کوم ده جلد 1 حدیث ده او فیوید ابن ماجه کې داسي
من لم يسأل الله سوچ د الله نه سوال نه کوي يغضب عليه الله په غصه کیږي. لہذا ته سوال کوا الله بس تا سوال قبلې او د سوال د قبلېدلو مختلفې طریقې دي. دا نه چې ته یو څیز غواړې او په لاس کې زرغونه داسې نه نو ولكن الإجابة طرق كما قال عليه السلام ما من مسلم يدعو يا مسلمان دعا کوي وليس يعصم دغونا دعا نه کوي ولا بقطيعة رحم سل رحم کټ کول نه الا اعطاه مگر الله ورکی احدى ثلاث بدري خبرو کې یو ورکی اما ان يعجل له دعوته یا مستا سوال قبول کی و اما ان يدخرها یا دغه پر ذخیره کې اخرت کې او درې و اما ان يرفع عنه من السوء مثلها پتا سو تکلیف را روانو هغه د لری کی. الادب المفرد صفحه 248. وفي العقيده دي عقيده کې چې کوم د رد په بعضي متفلسفيانو باندې وغاریت المتصوفه او په هغه صوفیو باندې چې کوم غالیان دي په صوفیت کې په دې غالیانو صوفیانو باندې او په فلسفیانو باندې رد دي. هغه ګمان دا دي چې ان الدعاء لا فائده فيه بدعاګانو کې پیدا نشته وجدا لان المشيئه الالهيه واذا الله مشيئت ان اقتضت وجود المطلوب کله الله مشیت غواړي چې ستا مطلوب حاصل شي ته غواړي چې دا پلان کې جینې زما د پاره وشي یا الله راي کې یا الله راي کې سره سوال نه کې کو د الله پاک مشیت وي چې ستا په کې خیر دې جدر کوي نو ته سره سوال کې او که ستا په کې خیر نه الله یې نه درکې نو به غواړي سره مشیت الهیه ان اقتضت غواړي وجود المطلوب فلا حاجه الى الدعاء اما ان لم تقتضيه كمشیت الهی دا تقاضا نه کوي نو چې مشیت الهی تقاضا نه کوي نو ته سره وړ فلا فائده فی الدعاء. جواب دار ان الحکمت تقتضيه حکمت د الله دا تقاضا کوي خو به شرط دعا چې ته وغواړي الله بدل کی بچي وجاړي نو مور چې کوم د سینه په خله کې ورکی تم الله ته وجاړي نه به بدل دغه وادم در کې او بلبم در کې او بلبم در کما توجب الشبع على کسان چې ثابتې مړخ وریا او بسکل دا مړخ او بسکل تند ماته دل عند الاكل والشرب ومع ذلك فيه فوائد فدې کې نورې پیدې اوم دي په دعاګانو کې هغه نورې پیدې جلب منافع فدې کې منافع حاصله ولدي ودفع مضار ضرر د پکول دي واقرار بربه دا الله ربوبیت منل دي وعجزه خپل عاجزي ښکار کول دي وبان الله تعالی سميع قريب دا منل دي چې الله زما خبره اوري ما ته قریب دي مجيب دي قدير دي رحيم دي دا پیدې دي په دعاګانو کې ولې دعا شرایط او آداب معلوم دي خپل شرطونه دي خپل دعاګانو د پر آداب دي چې هغه شرط وکړي به قبليږي. ويملك كل شيء الله مالک د هر چیز دی ولا يملكه شيء دا الله سوک مالکان دی الله د تمام مالک دی خو الله د چا مملوک نه دی. ولا غنى عن الله تعالی دا الله نه استغنا نشته طرفه عين دسترګ درک په مقدار موږ ټول الله ته محتاج یو. ومن استغنى عن الله سوچ مستغنی شي د الله نه طرفه عين دسترګ درک په مقدار فقط کفر کافر شو وسوار من اهل الحي دا شو دو اهل د هلاک شو دونه دا الله چې کوم د ملکیت دی ځکه لله ملک السماوات والارض وما فيهن دا الله د پر ملکیت د اسمان او زمکه باندې هغه چې پدې کې دي وهو على كل شيء قدير ولا غنى او د الله نه غره زمون استغنا نشته مون الله ته محتاج یو ځکه الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد او چې څوک د الله نه ځان مستغنی وګڼي تباشوي او ځکه الله فرمایي فکفروا ذی کافران شول وتولوا د الله نه وګرځیدل واستغنى الله الله تنه مستغنی شو والله غني حميد.